परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अकल ए ना आखिए अकल गवाइए बाद, अकली साहिब सेविए अकली पाइए मान, अकली पढ़ के बूझिए अकली कीचै दान, नानक आखे राह ए होर गल्लां शैतान। गुरबाणी दे विच ज्ञान की बहुत अहमियत है। गुर पारस हम लोह मिल कंचन होया राम। गुरु पारस है, असी लोहा है। जदों लोहा पारस नूं छूंहदा है, गुरु की संगत करदा ते वो सोना हो जाता है। गल विद्या दी है। विद्या का संबंध ज्ञान नाल है ते ज्ञान बहस वास्ते नहीं हुंदा। गुरु नानक देव जी के समय दे विच बड़े ज्ञानी लोग सन, बड़े पढ़े लिखे सन। वो अपनी बहस दे विच ही अपनी सारी गल जिहड़ी सी वेस्ट करी चले जाते सन। मैं जिहड़ा मैनूं सबजैक्ट दिता उहनूं मैं अद्धे घंटे दे विच तुहाडे नाल साझा करन दा यतन करना है। विद्या का संबंध भारतीय परंपरा दे विच नवां नहीं है। भारतीय परंपरा दे विच, भारतीय संस्कृति दे विच किसी समय ऋषि परंपरा चलती हुंदी सी। लोग अपने बच्चों नूं ऋषियां दे आश्रम दे विच छड्ड आउंदे सन ते उत्थों वो विद्या प्राप्त करते सन। बाद विच भारत की उप महादीप दे विच विद्या का इन्ना वड्डा पसार होया कि 350-400 साल BC दे विच बिफोर क्राइस्ट, तकरीबन 2400-2500 साल पहला चाइना तो एक मुसाफिर भारत विच आउंदा, उहदा नाम ह्यून सांग है। वो जदों आउंदा है, उहदे जिहड़े सफरनामे ने वो बड़ा ध्यान मंगते हैं। उस वेले भारत विच 2 उच्च विद्यालय ने, 2 यूनीवर्सिटीज़ ने। एक तक्षशिला दे विच है जिन्हों अज टैक्सला कहने असीं। ये हसन अब्दाल जिथे गुरुद्वारा पंजा साहब है उत्थे ते रावलपिंडी के दरम्यान वो जगह है तक्षशिला, जिहड़े उस यूनीवर्सिटी के खंडर अज भी अवेलेबल है। दूसरा पाटलीपुत्र जिन्हों अज असीं पटना आखते हाँ, जिथे धन 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश होया सी। पूरे भारत में 2 यूनीवर्सिटीज़ है। ह्यून सांग आखदा है कि मैं तक्षशिला दे विच गया यूनीवर्सिटी दे विच, उन्हां दी विद्या का म्यार देखण वास्ते, लैवल देखण वास्ते, ते मैं की वेखदा है उस दिन उन्हां दी कन्वोकेशन हो रही है, ग्रैजुएशन दित्ती जानी है स्टूडेंट्स नूं। ते मैं वाइस चांसलर नूं पुछया, उस वेले वाइस चांसलर नहीं कहिंदे सां, मैं शब्द वाइस चांसलर वरत रहा क्योंकि समझना सौखा है भई किन्ने विद्यार्थियों ने ग्रैजुएशन पास की है। तो वह कहिंदा विद्या तो बहुतियां ने प्राप्त की है, पास किन्नियां कुछ ने की है इहदी गल दा पता परसों लगेगा। वो अपने बच्चों को वापस अपने घरां नूं भेज दिंदा है कि तुसीं परसों सवेरे वापस आउणा है। रस्ते में जाते हैं तो रस्ते दे विच कुछ कंडे पे हुंदे ने। रस्ते विच विद्यार्थी जा रहे हैं, उन्हां विचों बहुते ये कहिंदे ने पता नहीं क्यों पे ने, पै रहण दिओ। कुछ ये कहिंदे ने रस्ता लंबा है, हनेरा हो जाना है, समा बर्बाद होएगा, आपां नूं की पै रहण दिओ। कुछ ऐसे ने जिहड़े कहिंदे ना हुण ते रोशनी है, सानूं दिखाई दिंदे है, असीं पासे कर सकते हैं, साडे तो बाद जिहड़े हनेरे विच आउणगे वो कंडियां दे नाल जख्मी हो जाणगे, इस करके सानूं कंडे दूर कर देने चाहिए है। ह्यून सांग वेख रहे उहदे पिछे पिछे। जदों तीसरे दिन वापस आउंदे ने ते जिन्हां ने वो कंडे रस्ते चों साफ कीते सन उन्हां नूं ग्रैजुएशन की डिग्री मिलती है, दूजे सारे ही फेल हो जाते हैं। मतलब ये ज्ञान का संबंध सिर्फ किताबी ज्ञान नाल नहीं हुंदा, अपनी जिंदगी जीउण का जिहड़ा तरीका है उहदे नाल भी हुंदा है। इन्नी विद्या का केंद्र है ये वो समय जिस वेले चंद्रगुप्त मौर्य का काल शुरू नहीं होया भारत विच अजे। उस वेले सिकंदर जिहड़ा अलेगजेंडर द ग्रेट है वो अजे भारत विचों उहदियां फौजां नूं लताड़ के वापस गया। उस वेले भारत दे विच खास करके पंजाब दे विच विद्या का जिहड़ा म्यार है, लैवल है, वो इन्ना उच्चा है। फिर की होया, विद्या का संबंध
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੰਮਦਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਹਸਤੀ ਜਿਹਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਤੇ ਚਰਚ ਦਾ ਅਨਹੋਲੀ ਅਲਾਇੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪੁਜਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਖੋਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਮਿਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਿਗਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ 1469 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1539 ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ 52 ਸਕਾਲਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 52 ਕਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, 52 ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਿਥਿਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਾਇਆ ਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਯਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 99% ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। 99% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ, ਮੰਦਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ G.W. ਲੈਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਰਿਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੀ 1830 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1830 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 99% ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। 99% ਉਦੋਂ 1830 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ 1848 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਨਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਰਖਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬੱਟੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਭਰਮ ਪਾਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 1864 'ਚ, ਨਵੰਬਰ 1864 'ਚ ਇਹੀ ਲੈਟਨਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ, ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, 100 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। 1964 'ਚ ਨਵੰਬਰ 1864 'ਚ ਉਹੀ ਲੈਟਨਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 61 ਲੋਕਾਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ। 61, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 100 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣੇ, 1.5 ਕੁ ਬਣਿਆ 100 ਚੋਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਚੋਂ 99 ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ। 64 'ਚ 1864 'ਚ 1848 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅਸੀਂ 1% ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਲੈਟਨਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਇਹ ਲੈਟਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਡੇਟਸ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੰਡੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਆਈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਸਤੂਆਣੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ
कई यूनीवर्सिटियां के रूप दे विच डिवेलप हो चुका है। फिर सिख इकट्ठे होके उस वेले हो की रहा है, सिखां दी एजुकेशन खत्म की जा रही है, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਸਤੂਆਣੇ ਅਕਾਲ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1892 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ 1892 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਤੱਕ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕਾਲਰ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਬਾਦਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਸਟਰ ਬਾਦਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਵਾ 100 ਸਾਲ ਜਾਂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CEO, ਚੇਅਰਮੈਨਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਝੂਠ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਸੀਸਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਵਧੀਆ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਓ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰਸ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਇਦ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਕੁਛ ਨੁਕਤਾਚੀਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਕਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਭਈ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਈਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਜੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ, ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਨਸ ਭੰਜੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ, ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੁੱਖੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਸ ਜੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ, ਨਸ ਭੰਜੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ, ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਦੌੜ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਆਪੇ ਆਪ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੇ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖੇਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।